ребят, с вами Вампир, и сегодня будем играть в This is the Police. Давайте приступим к игре. Так, что опять творит? Что вроде на кухне терял Ваню. И... My morning ritual was plagued by the smell of Vickers Vargas' fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vickers was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who are you? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch? Just the ranch. Fine. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Нормально у него. Шкуру-то так. И кто же? I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the $500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades.
But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vicus Varga declares war, and I'm obliged to answer. So, we're talking about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket. What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now, cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Значит, типа он реально предложил нам сотрудничать с ним. Ну, либо пойти за Варку. Чё ты рисуешь? Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Вот если думать, то Сэнд, он старый человек, если его где-то отец куда прогоняет, то, мне кажется, надо помочь Сэнду. Что за фигня? Что здесь? Давайте Сэнду. Что это Сэнд? Потому что Варга, мне кажется, тем, что его он подошел, точнее, и Tell him it's Boyd. так, одна лучка. Давайте пока никому не дадим. На удивление никто не отпрашивает. Подозрительно. Слушайте. Начинается день. Зарплата. Нормальная зарплата. Завтра стоит церемония лить с героем. А как герой? Ничего. Так, нам остается 450 тысяч до половины миллиона. Кто знал какого-то управляющего клуба, который сообщил, что он главное зале все смысл. Давайте вот этих отправим дать на запас. Спецназ и грузок. Нужно мэрия. Нельзя запросить. Что долго реально ничего нет.
часов никого нет. Давайте отправим дать двух. Посмотри чуть-чуть. Править. Главное выехать, что так. Подростки выглянули писали что-то и победили, и в итоге один направил собаку. Просто... Ну давайте вы быстрее там доезжайте все. Мне кажется, что будет неожиданно такое сообщение, что тут на кого-то напал и все. Ну и что вы там скажете? А что-то мы с вами пока все в порядке, все взяли. Все у нас так. Да, щит собаку зашли. Собак так. Просто. Совсем получили. Давайте. Ну, все равно с отличным есть. Прихожанка Мария Серпентина сообщила о выстрелах в церкви в поведенном зале. Бородатый мужчина в шляпе через минуту раздался несколько раз. Сейчас быстро будет. Сейчас уже одна подъезжает почти. Что ты моргаешь тут? Это мне. Правильно, раз, два. Ну и раз. Что вот эти три остались на экипаже. Я специально забыл отправить. Блин, ладно. Бывает. Мне кажется, мы должны справиться. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовало лицо из мусора. Давайте пойдут. Лычники пусть пойдут. Давайте что-то церкви там. Уже вечер. Убийство. Отчет. Все поймано. Все в порядок. Вообще супер. Попроси мафию продать. Мне кажется, твои лучше деньги еще получат. Решение убийства. Влезал лицо, если просто переборщить чуть-чуть там. Вкололи очень уже наркоз. Так, ага, продавец мороженого обратил внимание на черную сумку, которая прыгнула. Я цены не боюсь. Я понимаю, что мне кажется, сумка это просто сумка с чем-то там, с коньками, например. Мне кажется, морожечек-то я пересмотрю чуть-чуть фильмов ужастиков. Там где бомбанул и так далее. Боевиков, триллеров и так далее. В общем. Или это правда. Давайте озвучу, с чего у вас там. Отряд прибыл на место вызова при ближайшем так. Мне кажется, сапер просто подождать надо было. Нормально. Все. Смена окончится так быстро. Шугар. Все реально? Еще 1 час и все. А нет, все.
Так, все в порядке, все в порядке. Бля, всем был выходной до 3. День 13-27, да, суббота. Кукурузные момент идут до конца лета. Фрэнсис Кедрик не займет место Джека Бойда. А администрация города профинансирует фестиваль танца. Ехать на работу. Старый драндулет не заводится. Собираясь на работу, совершенно разбил зеркало зубной щеткой. Мой папа всегда говорил, что 7 лет неудач глупое суеверие. Ну окей, пусть проводит. Все равно сама динамичнее. Тем, блин, сама ладно, блядь. Хотя пусть так это работает. Все, наличники пошли. И поехали. Так, во Фрибурге началась первая за годы большая война. Понятно. Чек. И я тоже. Я просто умерла. Сейчас. Джек, пожалуйста, нас радуйте. В твои последние дни в память. Вот начнется. Прохожий вызов полиции, когда увидел, как на улице бежевого мужчина, за ним идет девушка с огромным ножом плеча. Ее пацаны вперед, доброго нужно. Центр города. Черный банк и редкие ворога, иначе. Короче, ну, я думаю, так быстро доедут. Мы почти подъезжаем. Просто мы чуть не был. Что еще жил? Капец. Все найс. Ладно. Так, просто не помню себе про. Буду себе подниматься. Что здесь? Побег. Что идеализм? Автомобиль. Ах, спию. Библиотекарь. Подозрительно. Потому что библиотекарь это салют. Ну, все как раз не вернулись. Сместовали так. Ну ничего нет. Я думаю, что я думаю, что сейчас мы читаем только время сегодня. Закушенные выборы зашла девушка в диетическую школу и стала стрелять в письмо. Вот все. На всех. Не буду рисковать. Главное, что не уберет так быстро приехали. У нас убийство счет. Ну, взяли просто. Нормально. Центр города. Чё опять? Поступил сигнал тревоги из машины инкассаторов, вооруженные люди из... Давайте вот дух последних ставим. Спецназ поможет. Е-мой.
Давайте рискнем. Че у них такие косые, что люди у них? Так. Личная история свалки. Услышал шум во время входа, видел несколько положений. Все. Или тебе едут. Как раз хватит времени приехать. И отправим их туда. Все. Это. Ну и день подходит к концу просто. Остается 2 часа до побега с места аварии. У меня 2 расследования сейчас. Окей. Сверкнуло. Сейчас. Это погодите. Видите? Последний забыл. Джок. Летаем. Смотрим, что у нас есть. Начну думать. Типа вот так вот. Типа вот так вот. Ну и типа вот так. Ну. День не верю. Ладно, давай закроем. Мы разберемся в следующих сериях. Сейчас и так далее. Все. Еще до вас тут конец игры. То есть конец дня. Должен быть все конец дня. Что долго едет машинкам. Это наша на помощь. И через каждый драка. Что-то. Смотрим. Все порядок. Все супер. Все больше по десятки. Окей, закрыть. Завершаем день. Джек, Варгаси. Ну, сцены-то ведут 2-1. Все, мы вытерпим просто. Все, завершим день, дайте. Ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Вампир. Всем удачи, всем